बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन ज़मूंग द 9th क्लास द फिज़िक्स द पाराना लेसन नंबर 13 दे और टॉपिक ज़मूंग सर दे वेलोसिटी. The displacement covered in a unit time is called velocity. Velocity ज़मूंग सरा वेक्टर क्वांटिटी दा और कम डायरेक्शन छे द डिस्प्लेसमेंट थी आगा डायरेक्शन बजमंग सरा द वेलोसिटी डायरेक्शन हुमी छे पा एस बानी द पासा द एरो निशानी नो दे मतलब दारे छे द डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टाइम नो दे न मंगता पा यूनिट टाइम की जो सुमरा डिस्प्लेसमेंट कवर कीगी आगा ती मालूमी गयो द जमंग सरा वेलोसिटी दा नो दा जमंग सरा वेक्टर क्वांटिटी दा और द दे डायरेक्शन बाद द डिस्प्लेसमेंट कम डायरेक्शन दे हागा बद वेलोसिटी द पारा हम डायरेक्शनी डिस्प्लेसमेंट द पारा कम डायरेक्शनी आगा बजमंग सरा द वेलोसिटी द पारा होम डायरेक्शनी द वेलोसिटी द पारा इक्वेशन या मंगा दासी इस्तेमालो या दासी हम इस्तेमाल वाले शे चे डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी. दे डेल्टा न मतलब डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट द दे मकसद दाई कला फरस का यौ डेर लेंथी डिस्प्लेसमेंट दे और मुंगता पयो क्वेश्चन के दे जेना वाला तर द दे जे पूरी द डिस्प्लेसमेंट मुंग तरा करे दे नो द डिस्प्लेसमेंट ब्या मुंगा संग मालूम हो द जमंग सरा द एस एफ माइनस एस आई डिवाइड बाई टाइम टी एफ माइनस टी आई. एस एफ मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट और एस आई मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. फर्ज का दा जीरो न शुरू शवे दा जे 50 दे दा 100 दे दा 150 दे दा 200 दे नो जमंग पोजीशन यौ दादे दा पोजीशन चे दे दा जमंग सागा एस एफ शो और दा पोजीशन दा दियागा एस आई शो और डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन था डायरेक्शन द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ द पारमंगा दगा लेटर वली को द पास पे दा हेड निशान को दा मंगता डायरेक्शन खाई नोस द देर पारा द देजेना द देजे पोरे तासु गोरे दा डिस्प्लेसमेंट जमंग सरा 100 दे 100 नो संगे मालूम होले शु द 200 ना द 100 सबट्रैक्ट कई नो जमंग सरा बस 100 ते जुड़ शुनो दा डिस्प्लेसमेंट द दे दो नुकात पे मेंस के दा जमंग सरा 100 नो जके मंगा एस एफ माइनस एस आई हम लिखले शु या द एस एफ माइनस एस आई पर जेड डेल्टा एस यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी द 100 ना द 200 पूरी दा पे की चेंज शो नो द का डिस्प्लेसमेंट मंगा डिवाइड को पर टाइम बानी और टाइम के हम मंगा टी एफ माइनस टी आई दार देवजी ने लिखू चे मिसाल पर तौर पर दे जेबानी चे कला बाडी वा नो पगड़ई के चे कम टेम खाई 10 मिनट और 10 बजे 10 दा टाइम गड़ई खाई ब्या चे दे जे तौर से दो नो ब्या गड़ई 10:20 दा टेम खाई दलता 10 मिनट और 10 बजे दी दलता 10 मिनट और 10 बजे दी नो द देजे ना द देजे पर सुमरा टेम वो लगे दो दा जमंग सा 10 मिनट्स दा संग मालूम को द 10-20 ना 10-10 सबट्रैक्ट कई यानी टी एफ ना टी आई सबट्रैक्ट कई नो द दगा ना जमंग सरा डेल्टा टी हासिल शो चागा 10 मिनट्स दे
خو اکثرو کوېسچنو کې تیار موږ له دا 10 منټس به راکړی، داسې دوه ټیمونه به نه راکړي، موږ ته پکې سبټریکشن کولو ضرورت نه وي. دغه شان ډسپلیسمنټ چې راکړی نو داسې دوه ځای پوزیشن یې موږ ته نه ویلي، موږ ته ډایرکټ ویلي چې د دې ځای نه دې ځای پورې دا فاصله ډسپلیسمنټ چې دی دا زموږ سره 100 دی یا 150 دی یا 200 دی، چې څومره ډسپلیسمنټ وي نو ډایرکټ یې موږ له هغه راکړی. نو د دې سبټریکشن د قصې نه پکې موږ خلاص یو. بیا څنګه چې مخکې تاسو د دغه دپاره یو څو قسمونه ویلو د سپیډ دپاره، نو دغه شان د ویلاسټي دپاره هم زموږ سره یو څو ټایپس دي د ویلاسټي، هغه به موږ ډسکس کوو. دغه نه مخکې د ویلاسټي دپاره زموږ سره یونټ چې جوړیږي نو میټر پر سیکنډ، ځکه ډسپلیسمنټ چې دی د دې یونټ میټر دی او د ټایم یونټ چې دی هغه سیکنډ دی، نو میټر پر سیکنډ دا زموږ سره د سپیډ دپاره یونټ شو. ایس آی یونټ د دې میټر پر سیکنډ. کم ټایپس چې مونږه دلته وایو د ویلاسټي دپاره، یو دی ایوریج، velocity. Total displacement covered divided by total time taken is called average velocity. For example, داس یو باډي د یو پوزیشن A نه د B پوزیشن طرف ته تللی ده، که دا په چپه رپه لار باندې زیګ زیګ لار باندې داسې بیا داسې داسې تللی، نو ډسپلیسمنټ د پوینټ A نه د پوینټ B پورې سټریټ چې کومه ډسټنس دی بالکل سټریټ، دغه زموږ سره ډسپلیسمنټ شو. نو د A او د B په منځ کې ټوټل ډسپلیسمنټ دا شو چې دا ټوټل ډسپلیسمنټ موږ ته معلومي، او ټوټل ټایم چې دا باډي دغه B پوینټ ته رسېدلی نو په څومره ټایم کې رسېدلی، دغه ټایم موږ ته معلومي. نو موږ ایوریج وی ایوریج دا موږ معلومولی شو ټوټل displacement divided by total time. Divided by total time. Total displacement برا واخلو او چې څومره total time لګېدلی په هغې به ډیوایډ کو، زموږ سره به ایوریج ویلاسټي د دغه نه حاصله شي. یونټ هم اقا دا خو ویلاسټي ده، د ویلاسټي ټایپس وایو، نو د ویلاسټي دپاره یونټ مونږ ویل چې میټر پر سیکنډ، نو هغه چې څو ټایپس مونږ د ویلاسټي وایو د هغه هر یو دپاره دقه میټر پر سیکنډ یونټ به استعمالیږي. ډیفینیشن مونږ د دې څنګه چې دا فارموله لیکو چې ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټوټل ټایم، نو د دقې نه تاسو ډیفینیشن هم جوړولی شئ چې واټ از ایوریج ویلاسټي، نو د ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټوټل ټایم از کالډ ایوریج ویلاسټي. بل پکې زموږ سره ټایپ چې استعمالیږي هغه انسټنټینیس ویلاسټي. دویم ټایپ instantaneous. Instantaneous velocity, the velocity of a body for very short interval of time. د ډیر معمولی ټیم د پاره چې مونږه د یو باډي ویلاسټي معلومه کو نو دغه ته انسټنټینیس ویلاسټي وایي. انسټنټ لمحې ته وایي. د ټایم ډیر شارټ انټرول ته انسټنټ وایي. فرض کې یو باډي داسې
تللی ده. اوس په دې کې د دې پوینټ A نه چې دا پوینټ B ته دا باډي تللی ده، نو په څه ځګونو کې د دې ډایرکشن چینج شوی دی. په بعض ځګونو کې به دا باډي په تیزۍ سره موشن کړي، بعض ځای کې به سلو شوی، په بعض ځای کې به دا سټاپ شوی. فار ایگزامپل د پېښور نه لاهور ته، پېښور نه لاهور ته یو ګاډی روان دی، نو په دې موشن په دوران کې به دا باډي دا ګاډی دا به په بعض ځګونو کې سلو شوی، په بعض کې به تیز شوی، په بعضې کې به ودرېدلی. مختلف موشنز سره به دا په مختلف ویلاسټي سره به دا باډي رسېدلي. اوس فار ایگزامپل په دې ځای کې اکسیډنټ وشو، اوس ټریفک والا چې د ګاډي چې دا کم ګاډی تللی دی، نو د دا ټوله جرني چې کومه ده د دې ایوریج سره زمونږ کار نشته، چې دا وایي چې یاره زه د دې پېښور اډې نه ډېر سلو ګاډی ما راایستی دی، د دغه سره د دې اکسیډنټ څه کار نشته، بلکې په دې شارټ انټرول په دې ځای کې د ده کم سپیډ کومه ویلاسټي چې ده هغه اهم ده، چې په دې ځای کې د ده سپیډ تیز و که سلو، دا دې خوا طرف ته که د سپیډ سلو که تیز و که اخوا د ده سپیډ سلو که تیز و، د هغې سره څه کار د ټریفک والا نشته چې هغه د دې اکسیډنټ والا دغه وکړي، تعین وکړي چې ګناه د کم یو ګاډي ده. نو په کار زموږ سره دا شارټ انټرول اف ټایم په دې دوران کې لږ د دې پوزیشن نه مخکې چې د ده سپیډ څومره، نو په دغه ځای چې کم سپیډ دی هغه زموږ سره انسټنټینیس سپیډ دی. نو په دغه ځای کې ضرورت د انسټنټینیس ویلاسټي دی، انسټنټینیس ویلاسټي ضرورت زموږ څه پیښیږي. نو د ویلاسټي اف ا باډي in a short interval of time یا for a short interval of time is called instantaneous velocity. او د دې لپاره میتھمیټیکل فارم موږ داسې لیکو وي او ورسره ورکوټی INS لاندې ولیکو او is equal to limit delta S over delta T او دلته به ولیکئ delta T approaches to 0. یعنی په داسې لیمټ کې د ډیلټا ایس ور ډیلټا ټي د پاره مونږه ویلاسټي معلومو چې ډیلټا ټي اپروچز ټو 0، دا زموږ څه ویلاسټي نه، نو ایرو هیډ ایرو نشان په دیم د پاسه او په ډیلټا ایس د پاسه به هم د ایرو نشان وکړي چې ډیلټا ټي تقریبا صفر ده، یعنی صفر نه ده خو صفر ته قریب ده، مطلب یې سره شارټ انټرول اف ټایم ډیر معمولی وخت. دریم ټایپ چې مونږه په دې کې وایو نو هغه زموږ سره یونیفارم velocity. If a body covers equal displacements in equal intervals of time، که یو باډي یو شان ډسپلیسمنټس په یو شان وقفو کې کور کوي، نو دغه باډي ویلاسټي به یونیفارم ویلاسټي. مثال په طور دا زموږ سره یو سیده روډ دی، دا 0 پوزیشن شو، 10 20 30 40 50 and so on. لس میټره ډسپلیسمنټس ما واغستو، دا ډسپلیسمنټ هم زموږ سره 10 میټر دی، دغه شان دا ډسپلیسمنټ هم زموږ سره 10 میټر دی، دغه شان دا هم 10 میټر دی او دغه شان دا نور. د دې ځای نه چې باډي دلته
لاړه نو دلته ټایم 2 سیکنډه واغسته. د دې نه دلته چې تللی نو دې هم 2 سیکنډه اغستې دي. دې نه چې دلته نو ده هم 2 سیکنډه اغستې دي. اوس تاسو وګورئ ایکول ډسپلیسمنټ کور شوي په ایکول انټرولز اف ټایم کې. یو شان ډسپلیسمنټ په یو شان ټیمونو کې کور شوي دي. نو د دو کومه ویلاسټي چې دا هغه به زموږ سره یونیفارم ویلاسټي. یونیفارم مطلب یکسا یو شان. اوس موږ ګورو په دې د 0 نه 10 پورې په دې دوران کې که موږ ویلاسټي معلومو نو هغه زموږ سره ډلټا اس اور ډلټا ټي. نو اس څومره دی 10 دی ډیوایډ بای ټي 2 سیکنډه او ډایرکشن د دې سره ایسټ مشرق طرف ته ده. 10 ډیوایډ بای 2 نو 5 میټر پر سیکنډ. دې څه میټر دی دې څه سیکنډ دی. 5 میټر پر سیکنډ ټوورډز ایسټ. دغه شان که دلته معلومو نو دلته هم زموږ سره دغه 10 میټر ټوورډز ایسټ ډیوایډ بای 2 سیکنډ. نو دا به هم زموږ سره 5 میټر پر سیکنډ ټوورډز ایسټ. دام 5 میټر پر سیکنډ دلتم په هر ځای باندې ویلاسټي زموږ سره 5 میټر پر سیکنډ ده. نو د دې وجې نه دې ته موږ یونیفارم ویلاسټي وایو. او چې کله یونیفارم نه وي نو هغې ته بیا ویریبل ویلاسټي وایو. او د ویریبل ډیفینیشن موږ دا کولی شو چې اف equal displacements are not covered in equal interval of time, then the velocity of the body is called variable velocity या non-uniform या variable velocity. چې یو شان فاصلې په یو شان ټیمونو کې نه کور کوي نو د هغه باډي ویلاسټي به زموږ سره ویریبل ویلاسټي. او چې کله یو شان ډسپلیسمنټ په یو شان وقفو کې په یو شان ټیمونو کې کور کوي نو بیا دغه ویلاسټي ته یونیفارم ویلاسټي وایي. دا 3 ټایپس اهم دي نو چې دا تاسو ته یاد دي. د یونیفارم ویلاسټي دپاره موږ داسې ډیفینیشن هم ویلی شو چې کله ویلاسټي انسټنټینیس ویلاسټي او ایوریج ویلاسټي دا دواړه کله یو شاني نو بیا ویلاسټي زموږ سره یونیفارمي. The velocity of a body for which the instantaneous velocity equals the average velocity of the body. چې کله average velocity او instantaneous velocity د یو باډي برابري دواړه نو دغه بیا یونیفارم velocity همي. اوس یو اگزامپل 12.2 2.2 2.2 एग्जाम्पल के A straight track is 1200 meter in length. A runner begins at the starting line. A run due east for the full length of the track, turns around and runs halfway back. یو باډي د ایست طرف ته داسې 1200 میټر د دې لمبایي ده او دغه ایست ډایرکشن طرف ته دا موشن کوي کور کوي دومره ډسپلیسمنټ. بیا دلته ټرن کوي او بیرته واپس د نیمایي پورې د هاف وی بیک دا واپس راځي.
نو چې 1200 ټوټل ده نو دا نیمه د دې 600 شوه 600 میټر. نو دلته په ګیون کې چې زه ډسټنس لیکم ډسټنس کاورډ نو ډسټنس کاورډ 1200 یې داسې والی او 600 بیا په واپسۍ کې نیمایي پورې نو 1200 میټر پلس 600 میټر نو دا 1800 میټر 1800 میټر فاصله د باډي کور کړې ده. خو د دو ډسپلیسمنټ چې موږ لیکو ډسپلیسمنټ مونږه ایس او د پاسه پې ایرو او ډسټنس چې دی هغه مونږه په ایس سره سمپلی ایس سره ظاهرو. نو ډسپلیسمنټ د انیشل پوزیشن او د فاینل پوزیشن په دې ځای کې چې څومره فاصله ده نو دا زموږ سره څومره ده دا 600 ده 600 اخوا پاتې شو 600 دا ده نو دا زموږ سره ډسپلیسمنټ دی. نو ډسپلیسمنټ 600 میټر شو. د انیشل پوزیشن او د فاینل پوزیشن د باډي چې کمی په دغه دواړو پوزیشن په مینس کې چې څومره سټریټ ډسټنس دی دغه ته ډسپلیسمنټ وایي. نو هغه زموږ سره 600 د دې ډسپلیسمنټ جوړیږي. موږ ته معلومول څه دي ایوریج ویلاسټي او ایوریج سپیډ ریکوایرډ کې به تاسو ولیکئ ایوریج velocity دا معلومول دي او دغه شان ایوریج سپیډ دا معلومول دي. په سپیډ د پاسه دا ایرو نشان به نه کوي او د ویلاسټي د پاسه به دا تیر نشان ایرو دا لګوئ. سلوشن کې وی ایوریج زمونږ سره د ویلاسټي ایوریج زمونږ سره برابر یو ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټوټل ټایم. ټایم یې هم موږ له راکړی دی چې دا په څومره ټایم کې کور شوې ده. دا ټایم پر دس رن از 5 minutes. ټایم یې موږ له راکړی دی ټایم به ورسره ولیکئ ټایم موږ په ټي سره او دا 5 minutes دي. 5 minutes نه سیکنډ چې جوړوئ په 60 کې ملټیپلای کوئ نو 300 seconds به شي 300 seconds. د ویلاسټي دپاره 600 میټر ټوورډز ایسټ دا زموږ سره ډسپلیسمنټ دی. نو 600 میټر ټوورډز ایسټ او ډیوایډ بای ټایم زموږ سره 300 seconds دی. 600 په 300 ډیوایډ کړئ نو 2 میټر پر سیکنډ ټوورډز ایسټ دا زموږ سره ویلاسټي ایوریج ویلاسټي شو. بیا ایوریج سپیډ چې موږ معلومو نو هغه ټوټل ډسټنس ډیوایډ بای ټوټل ټایم. ټوټل ډسټنس زموږ سره 1800 میټر دی. دې کې د ډایرکشن ضرورت نشته. 1800 میټر ډیوایډ بای ټایم چې دی هغه 300 دی 300 سیکنډ. صفر د صفر سره بل صفر د بل سره کټ شو 3 او 18 دا سمپلیفای کړئ نو 6 میټر پر سیکنډ. نو د ایوریج سپیډ 6 میټر پر سیکنډ او ایوریج ویلاسټي 2 میټر پر سیکنډ ټوورډز ایسټ. یاد بساتئ چې ویلاسټي په صورت کې تاسو له ډسپلیسمنټ درکړی او د هغې سره ډایرکشن معلومو نو تاسو به د ویلاسټي سره بیا ډایرکشن لازما لیکئ. که هغو ورسره نه یې درکړی نو بس بیا خیر دی. که تاسو ډایرکشن چې هغو نه یې درکړی نو بیا به څه شیز ولیکئ. خو چې درکړی د ډسپلیسمنټ سره ډایرکشن نو بیا به د ویلاسټي سره هغه ډایرکشن لیکئ.
اوس یو اسایمنټ دی 2.2 دا وی a runner makes one lap around a 270 meter circular track in 30 seconds distance تاسو له درکړې 270 میټر په یو سرکولر ټریک باندې داسې یو باډي تاویږي د دې پوینټ نه شروع کوي او بیرته دې پوینټ ته واپس راورسېدو نو دا ټوټل چې کوم ډسټنس جوړیږي دا 270 میټر ټوټل جوړیږي او ټایم یې درکړی دی 30 سیکنډ په دې کې د ډسپلیسمنټ خو څه نه دی ویلي خو ډسپلیسمنټ زمونږ په کار دی ځکه چې موږ ته ایوریج ویلاسټي معلومول دي نو ډسپلیسمنټ به زه ولیکم ډسپلیسمنټ د انیشیل او د فاینل پوزیشن د دې په منځ کې چې څومره فاصله ده نو دا چې کوم پوینټ نه شروع شوی بیرته هغه پوینټ ته راورسېدو نو ډسپلیسمنټ زیرو شو نو اس ډسپلیسمنټ دا زیرو دا ډسټنس او دا زموږ سره ډسپلیسمنټ موږ ته معلومول ریکوایرډ دا ګیون او ریکوایرډ موږ ته ایوریج ویلاسټي معلومول دي او ایوریج سپیډ معلومول دي دا دواړه موږ ته معلومول دي اوس موږ فارموله وویله چې ایوریج ویلاسټي زموږ سره برابري د ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټوټل ټایم ټوټل ډسپلیسمنټ زموږ سره زیرو دی ځکه چې د کوم پوینټ نه شروع شوی هغه پوینټ ته واپس راورسېدو نو انیشل فاینل پوینټ د دې په یو ځای باندې دی په یو پوینټ باندې نو په منځ کې څه فاصله پاتې نه شوه نو زیرو ډیوایډ بای او ټایم یې 30 سیکنډ راکړی دی نو دا زموږ سره زیرو او ایوریج سپیډ دپاره total distance divided by total time نو total distance 270 میټر په ون چکر کې څومره فاصله 270 او divided by time 30 seconds لګېدلی دی نو 270 په 30 ډیوایډ کې دا 0 د 0 سه او 327 سمپلیفائی کوي نو 3 نمه 27 9 میټر پر سیکنډ دا زموږ سره ایوریج سپیډ شو د نن دپاره دومره پوره ده تاسو ویډیو لازما لایک کوئ او که چینل تاسو سبسکرایب کړی نه نو پشتو ټیوټر چینل لازما سبسکرایب کړئ چې هره ویډیو تاسو ته په ټیم باندې میلاویږي تھینکس الاٹ